राज्य राजनीतिर चर्चित निर्वाचन मंडली हूँ पिपिली पिपिली ब्लॉक डेलांग ब्लॉक और पिपिली एनएच को नहीं गठित ये निर्वाचन मंडली सब चर्चा परिसर होते जदि कहवा विगत दिन मानक निर्वाचन मंडली राज्य राजनीति में हईचई सृष्टि करता है। एबे बीजेडी तार पुणी सभापति मनोनयन कर सभापति विशेष कर पुरी जिले में सभापति विभिन्न ब्लॉक रे देती एवं विशेषकर जब कह पिपिली भातहांडी कह विजेडी भातहांडी कह पिपिली डेलांग ब्लॉक दायित्व नहीं विपिन पट्टनायक और पौरव विपिन पट्टनायक जहाँ समस्ते विपिन भाई परिचित और जो विपिन पट्टनायक दायित्व नहीं गोटे गुरु दायित्व नवीन बाबू देते आस्था प्रकट करते चैलेंजिंग रही सीधा सड़क आलोचना करा विपिन बाबू देखो आपको गोटे गुरु दायित्व नवीन बाबू देते कारण डेलांग जो कहुए डेलांग ब्लॉक है जो कहुए विजेडी भातहांडी कहला ये कथा को सब कारण पूर्व दिवंगत नेता प्रदीप महारथी कहते एवं केते चैलेंजिंग कारण एवं बीजेपी सरकार रही जदिव ब्लॉक विजेडी हाथ रही सरकार बीजेपी रही विधायक बीजेपी अच्छा केते चैलेंजिंग पुनर्बार विजेडी तार गड़ कर पाइब डेलांग हूँ विजु जनता दलर गड़ विगत 30 वर्ष 35 वर्ष धरिक विजु जनता दल 8,000 ରୁ 10,000 भोट से लीड करे बर्तमान भी सैया अच्छी गत निर्वाचन में बीजेपी वाला भोट चोरी कर गोटे प्रमाण भी अच्छी ना केवे भी डेलांग पूरी जिला भितर केवे भी हारिनु सदाबले भोटर हार भी मार्जिन रहे प्रदीप महारथी गड़ कहले डेलांग को बुझाए आ बीजेपी वाला किसी कर्म ना आमरी कर्म को रंग मारी आज सी बाहा इनाग्रेसन कर बस स्टाण्ड हो मेडिकल हो जहाँ भी आम कर गोटे कम आगे ना ये डेलांग पिपिली आप देखते गोटे बिल्डिंग कर आम आगे चप्पल मुंडेबू आमरी घर को नहीं से रंग मारिक रंग करूँ से रंग पुणी बदल दे 2 मास पर से रंग मारिक आम घर कर बाहा नब पिता काटू से किसी अस्तित्व ना आज्ञा आमर दुर्भाग्य यहाँ आ भोटर चोरीर आज आम पिपिली डेलांग निर्वाचन में हारीचु देखो पुनर्बार नवीन बाबू आपन को जेहेतु वरिष्ठ भाव में गोटे दायित्व देती सभापति पद देते आपको चैलेंजिंग रहा कारण आउ किसी दिन पर पंचायत निर्वाचन आसूँ जिला परिषद निर्वाचन आसूँ आपंपाई के चैलेंजिंग रजेडी ये बाजीमात के दूर कर आशा कर आम आज्ञा 2टाक ब्लॉक नहीं 6-6टा जिला परिषद जोन डेलांग पिला नहीं डेलांग आम लगातार भाव में विजु जनता दलर आम चेयरमैन बसई सारू बर्तमान आमर डेलांग पिपिली चेयरमैन अच्छा 6-6टा जिला परिषद अच्छा पुनर्बार मुझे कहूँ चाहे डेलांग पिपिली चेयरमैन सीट आम अलबत नबू 21 सीट रु 21 सीट आम जीतबू आपड़ जाथे बीजेपी आगु लोक मुह फेरी सारे कथा किसी कम ना 800 देवे कहले धानर पुणी 169 टका काटिक लोक दौरान समस्त धान भी उठी पारनी मुझे 3 थर यही आम हरिशल सोसाइटी प्रेसिडेंट अच्छी मुझे भी लोक सम्मुखें धान न उठे लोक आसिक आम दुख प्रकाश कर टार्गेट मागे लगे 1000 टार्गेट देखुंती आमर 14,000 टार्गेट अच्छी आम एक 7,000 टार्गेट दूना आम लोक लास्ट मोमेंट रात 8टा बेले देवे टार्गेट 12टा बेले बंद करदे आपणकर ये ऑनलाइन आम चाषी को धान किणबू केमती आमको देवे कहे गंजाम मिलू किण तो अमुक मिलू किण किंतु टार्गेट एकाथर देवेनि ये गवर्नमेंट हो सब जो कहते आम लोकप्रिय गवर्नमेंट आम लोक गवर्नमेंट ये लोक विरोधी गवर्नमेंट किसी काम ना आज्ञा आप देखो ये बस स्टाण्ड देखो मेडिकल देखो जहाँ भी देखिए बीजेपी वाला खाली रंग मारिया छड़ा आम रास्ता को माने प्याच पकई पारे आज भी कहूँ जी रास्ता आम डेला पिपिली करूँ जब प्याच पकईदे आम गुरु बोली मानी तब आज्ञा देखो जब कहे आप जो हरिशल पंचायत अच्छा आप जदिव डेलांग ब्लॉक सभापति रही हरिशल पंचायत डेलांग निर्वाचन ब्लॉक गोटे बड़ पंचायत और सब विजेडी सर्वाधिक भोट निए केवल हरिशल पंचायत नहीं जो आउ पाखापाखि 2टी पंचायत आपंकर रहा एवं जो आपको आगामी निर्वाचन आसो जदि कह घोड़िया कथा कहतु हरिशल कथा कहतु आ विभिन्न पंचायत कथा कहतु
କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ? ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ବା ନୂତନ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଦେବି ପୁଣି ଥରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀକି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ଭୋଟରେ 10,000 ନୁହଁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ 15,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ଏହା ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଯଦି କହିବା ଡେଲାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା କଥା ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ନେଇକି ଆପଣ କିଭଳି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ? ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର 500 ଟଙ୍କାରୁ 600 ଟଙ୍କାର ଅଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। ଧାନ ଲୋକ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କି ବି ମିଲର ସହିତ ସଲାସୁଲା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର MLAଙ୍କର ଆଉ MPଙ୍କର ଧାନ ସନ୍ତୁଳନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। କାହିଁ ଗୋଟିଏ ତ ଖାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ରହିଯାଇଛି କାମ। ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ସେ କାମକୁ ବି ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେ କାମ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲାନି ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଇକିରି। ସେମାନେ କାମ କରିବେ କ'ଣ? ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ପୋତି ଦେଇକି ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ହେଇଗଲା। କାମ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କଲ୍ୟାଣପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ହରିରାଜପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନାପୁର ସବୁଠି ଦେଖିବେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଅମଳରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଅନଗୋଇଂ କାମ ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଆମ ହରିଶଲ ଜିପରେ ଦେଖୁନି, ଘେଲୋର ଜିପରେ ଦେଖୁନି। ଆମର ଏଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବସୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁତକ କାମ ଆମ ଅନଗୋଇଂ କାମ ବିଜେଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତାଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ପଥର ବି ପଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି ଦୃଢ଼ ସହିତ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ୟାଚ ପକାଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ କର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଅମଳରେ କାମ ହୋଇଥିଲା, ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି କାମ ହୋଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହି କାମ କରୁନ। 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ କହି କାମ କର। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ତ ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ୟାଚ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ୟାଚ ବି ପକାଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ରଙ୍ଗ କରୁଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ରଙ୍ଗମାରା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ବି ରଙ୍ଗମାରା ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଣି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ବାଜିମାତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦଖଲ କରିବୁ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଆଗେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଜିତିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ହେବନି କେବେ। ଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଦେବେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ 5,000 ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଡେଟ୍ ପୁରା ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପେପରରେ ଲେଖୁ ଧାନ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କିଛି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ କେତେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? 1.5 କରୋଡ଼ ରୁପି ଲୋନ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 98 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେ ଲୋନ୍ କରିକି ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କାର ଆହାରକୁ ନେଇକି 10 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଯିବେ ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଯେମିତି ନା ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଟରେ ପରିଗଣିତ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଗଲେଣି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରସାଦିଟା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ଦେବୁ, ସବସିଡ଼ି କହିଲେ ଦେବୁ, ସବୁ ଭତ୍ତା କହିଲେ ଦେବୁ। ସବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଧବା ପାଇବନି ଭତ୍ତା? ଜଣେ 85 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ସିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା? ଭତ୍ତା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ବିଧବା ବିକଳାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବନି 3500 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବନି।
ଭତ୍ତା ବି ଲୋକଙ୍କର କହୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେଇ 1000କୁ ପଳେଇ ଆସି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି? ଆପଣ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାର୍ଟରେ କଳା ପତାକା ପଶିନି, 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ପୁରା ଜଳ ଜଳେଇ ଦିଶୁଛି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାଷଣବାଦୀ ସରକାର, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କହିକା ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଥିରେ, ମୁଁ ତ 30-35 ରାଜନୀତି କରିଛି, ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 14-15 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ତ ଦେଲେ ହେବନି, ମୋର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ନେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯାଇ ମିଶିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆପଣ ପୁଣି ନିଜ ପାଖକୁ କରିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି ଉପରେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ବିପିନ ତୁ ସଭାପତି ହେଇଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ତୁମ ଦଳକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାମ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଲାଣି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେତେ ସଂଗଠନ ଡାକିବି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆପଣ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ବିଜେପି? ଆମେ 21 କି 21 ନୋମିନି 21 ସରପଞ୍ଚ ଆଗେ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା, ଯିଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସରକାରରେ ଯାହା କାମ କରାଯାଇଥିଲା ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କାମ କରାଯାଇନି। କେବଳ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ କାମକୁ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ କାମ କରାଯାଇନି। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଉଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜେଡ଼ି ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ 21 ସରପଞ୍ଚ 21 ନୋମିନି ମଧ୍ୟ ନେବାର ଗୋଟେ ଦମୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆଶାକୁ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କର ହାତକୁ କିଭଳି ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିପିନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂଗ୍ରାନ, ଦ ରୁରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।